नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 18 फेब्रुआरी बुधवार। चलतु आज दिन किसी मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही राशन कार्डधारी बड़ खबर। जदि आपणकर राशन कार्ड अच्छी तेज 28 फेब्रुआरी 2026 शेष तारीख आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण। सरकार स्पष्ट करिसेंति राशन कार्ड ई-केवाईसी एवं आधार लिंक बाध्यतामूलक। जदि यही काम ठीक समय न करा जाए तेबे आपणको आ मिलिबो नाही राशन। यार अर्थ हेउची जदि आपण 28 फेब्रुआरी सुद्धा आपणकर ई-केवाईसी पूर्ण न करती तेबे 28 फेब्रुआरी परे आपण सरकारंक ठारू मागणा राशन पाइबे नाही। परवर्ती खबर क्षमता को आसु आसु बीएनपी रो बड़ एक्शन। बांग्लादेश निर्वाचन में बांग्लादेश नेशनलिटी पार्टी बा बीएनपी बहुमत हासिल करिछि एवं मंगलवार दिन बीएनपी मुख्य तारिक रहमान प्रधानमंत्री भावरे शपथ ग्रहण करिवे। तांको सहित कैबिनेट मुख्यमंत्री मध्य शपथ ग्रहण करिवे। शपथ समारोहर गोटे दिन पूर्व बीएनपी संख्यालघुक विरुद्ध रे हिंसा एवं निर्वाचन समय हिंसा अभियोग अभियुक्त नेता मानक विरुद्ध गुरुत्व कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसेंति। परवर्ती खबर शीत भितर 3 दिन छेचिब। देशर अधिकांश स्थान में पाग द्रुत गति परिवर्तन हेउछि। फेब्रुआरी मासरे अनेक राज्य में मार्च परी गरम अनुभूत हेउछि। तापमात्रा क्रमागत भाव में वृद्धि पाउछि किंतु वर्षार एक पर्याय मध्य आरंभ हेबाकु जाउछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी फेब्रुआरी 17, 18 एवं 19 तारीख में 10टी राज्य में वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान करिछि। पाणीपाग विभाग अनुसार नूतन पश्चिमी विस्तार जोगु फेब्रुआरी 17 एवं 18, 2026 रे पश्चिम हिमाचल अंचल एवं उच्च स्थान में हालुका मध्यम वर्षा एवं तुषारपात हेबार संभावना रही। एही दिन खाता को आसिबो सुभद्रार चतुर्थ किस्ती। कोटिए महिला पाइबे 5000 लेखाए। महिलांको पई आसिला खुशी खबर। पुणी थरे महिलांको खाता को आसिबो टंका माने सुभद्रार चतुर्थ किस्ती आसिबा नेई सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। अपेक्षा हेला अपेक्षार अंत घोषणा कले सरकार। एही दिन खाता को आसिबो टंका। एकाथरे कोटिए लोकंको खाता को टंका पठाइबे सरकार। मार्च 8 अंतर्जातीय महिला दिवस रे मिलिबो सुभद्रार चतुर्थ किस्ती। कोटिए महिलांको खाता को एकाथरे 5000 लेखाए टंका पठाइबे राज्य सरकार। एने घोषणा करिसेंति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सीबीएसई 10म और द्वादश श्रेणी परीक्षा निर्धारित समय परीक्षा केन्द्र को आसिबा पई डेडलाइन स्थिर कला सीबीएसई। आज आरंभ हेबाकु जाउची सीबीएसई द्वादश और 10म श्रेणीर परीक्षा। निर्धारित समय परीक्षा केन्द्र को आसिबा पई डेडलाइन स्थिर कला सीबीएसई। परीक्षा सकाळ 10:30 आरंभ हेबो हेले 10टा सुद्धा परीक्षा केन्द्र रे पहुँचवाकू छात्र छात्री को निर्देश जारी करिछि सीबीएसई। पूरा देश में एवं बाहर 46 लाख पिला चलित थर परीक्षा देइछंती। परीक्षा सेंटर रे सकाळ 10टा सुद्धा पहुँचवाकू सचेतन करा जाइछि। घरु निज परीक्षा सेंटर रूट चार्ट पूर्व प्रस्तुत करिनेबा उचित बोली दर्शाइछंती। सेपटे परीक्षा पूर्व थरे निज सेंटर दूरता विषय रे अवगत होई जिबाकू निर्देश दैछि सीबीएसई। परवर्ती खबर बार मालिक सावधान एक्शन मोड रे अबकारी विभाग। राजधानी सबु बार उपरे हेब रेड। राजधानी रे विलंबित रात्रि जाए खोलुथिबा बार मानकरे उपरे कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करिबो अबकारी विभाग। एबे एक्शन मोड रे अबकारी विभाग आउ चलिबनी बार मानकरे नियोजित थिबा बाउंसर मानक दादागिरी। परवर्ती खबर रासायनिक कारखाना रे भयंकर विस्फोरण 8 जीवंत दग्ध। भयंकर विस्फोरण घटी राजस्थान भिवाडी रे एक रासायनिक कारखाना रे एक बड़ विस्फोरण घटी भयंकर अग्निकांड होईची। अध डजन दमकल गाड़ी घटनास्थल रे पहुंची निया को आयत्त करने को प्रयास आरंभ करथिले। सेतेबेलकू निया आरे 8 जन फसी जाइथिले। अग्निशम बाहिनीर कर्मचारी माने समय मध्य लोकंकु उद्धार करिबारे विफल होइथिले एवं 8 जन नियारे जीवंत दग्ध होई जाइथिले। परवर्ती खबर आज ओडिशा विधानसभार बजेट अधिवेशन 3 लाख कोटी टपिबो बजेट। आज ओडिशा विधानसभार बजेट अधिवेशन सुरुखुरुरे विधानसभा चलाइबा पई बसिला सर्वदलीय बैठक। बाचस्पति सुरुमा पाढ़ी अध्यक्षतार बसिला बैठक। विधानसभा को सुरुखुरुरे चलाइबा पई उभय शासक और विरोधी दल विधायकों सहयोग लोड़िछंती बाचस्पति सुरुमा पाढ़ी। 20 तारीख में बजेट आगत करिवे मुख्यमंत्री। 3 लाख कोटी टंका टपिबो बजेट। परवर्ती खबर एकाम्र क्षेत्र पाई मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा 330 कोटी टंकार एकाम्र क्षेत्रर विकास कराजिबो।
ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 330 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ଓ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 180 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ କାମ ସହିତ ଏକ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସମୁଦାୟ 330 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ AI ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ। AI ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଯୁବକଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି AI ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଲୋକ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 38ଟି ଦେଶ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା? ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି PTI ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ MSME କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତକୁ ନିଜସ୍ୱ ସର୍ତ୍ତରେ 38ଟି ଦେଶ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଦିନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି PM କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି 24 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତିର ଆଧାର ଏବଂ ପର୍ବର ସମୟକୁ ବିଚାର କରି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ହୋଲିର ଆନନ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ଭୟଙ୍କର ହ୍ରାସ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଡଲାରର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମୁନାଫାଖୋରି ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। MCX ବଜାରରେ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 1334 ଟଙ୍କା କମି 1,54,000 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 7,162 ଟଙ୍କାର ଏକ ବିଶାଳ ପତନ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମି ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଆସିବ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍। ଦେଶରେ ଜମି ଜମା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସଂସଦରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପ୍ ନେତା ରାଘବ ଚଡ୍ଡା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଜମି ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦଲାଲଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ମୋଟ ସିଭିଲ୍ କେସ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 66% କେବଳ ଜମି ବିବାଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 45% ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ମାଲିକାନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। UAE ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ୍ ଭଳି ଦେଶରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ 3ଟି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ କୃଷ୍ଣା ଭିଆରଙ୍କୁ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସରକାର ମାଇଗନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦରମା ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2026 ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରି ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 1,000ରୁ 1,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର।